मशवरा यही है कि इन्हों चो कख भी ना कमाओ तो सुन्नत रसूल है। कह लो अपनी अग बस संवार रहे हो, ना कमाओ कुछ रह जानियां ने इत्थे। मेरे वाला साहब छड्ड गए इत्थे तो मैं भी नहीं खड़नी नाल। बाकी इन्हां च घाटा नहीं मेरा मन है। नकाम हो फिर वो मुकद्दर उन्होंने माड़े ने, नकामी इस काम च कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिहड़ा गरीब है बकरी रख ले, इहदे च घाटा नहीं। वो मैं पहले ही कहा है मुहतरम के अगर तुहाडे मुकद्दर माड़े ने तो उन्होंने नहीं कोई बदल सकता। बाकी इस काम च घाटा नहीं है। अल्लाह बख्शे, खुदा दी ज़ात गरीके रहमत करे। मेरे वाला साहब सन उन्होंने तो यही कहा कि पुत्र इन्होंने गवाई ना, इन्होंने रखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद सलीम। सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा काम करदे हो पे? तकरीबन 20 साल तो। माशाअल्लाह। तुहाडा सर जिहड़ा 20 साल दा तजर्बा है कैसा रहा है? काम तू की सिक्ख्या या की हासिल कीता है? यह काम दे सिक्ख्या है कि मालिक ने ऐसा कोई नबी नहीं उतारिया जिन्होंने यह माल अता नहीं फरमाया। ते इस माल च बरकत है, घाटा नहीं हो सकता। जे दिन माड़े ने तो कोई बचा नहीं सकता। यानी काम बरकत वाला है ते तुसी उस गल नूं मद्देनजर रख के काम करदे हो पे? जी बिल्कुल। जिंदाबाद। मेरा शौक है, कुछ प्रॉफिटेबल है ते दूसरा है कि सुन्नत रसूल है। ते सर तुसी सिर्फ बकरियां दा ही काम करदे हो पे या इस तो इलावा तुहाडा कोई होर भी बिजनेस है? मेरा छोटी जी दुकान है नाल। फर्क टाइम जेड़ा मैं इन्होंने बाहर लैके चला जाना, इन्होंने चराई दा ते मगरब टाइम वापसी। जिंदाबाद। यानी कि तुसी दो काम करदे हो पे, बकरियां दा भी ते शॉप भी चलांदे हो? जी बिल्कुल। यानी कि अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो यह काम फिर पार्ट टाइम ही होया? यस यस। 2 बजे तो बाद इन्हों आउटसाइड लै जाओ, जाके चराओ, इन्हों पत्ते खिलाओ, आप ही वॉक करो, अपनी भी रनिंग होएगी। तुहाडे मसल जेड़े फुल हो जाते ना होणगे, जेड़े तुसी जगह जगह बह के साह चढ़ जाता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अगर 10 किलोमीटर भी कहो ना तो ईजी चलोगे बकरी नाल, ਇਹ मेरी गारंटी है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ चलोगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ थकावट महसूस नहीं होने लगी। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ तो कोई मोटरसाइकिल कितने भी मैं दही फड़ लिया मैं तो यह निचोड़ कढ़िया। इस तो इलावा सर तुहाडा जिहड़ा 20 साल का तजर्बा है की कहता है यह काम विच की बंदे नूं सिखे तो फिर कामयाब हो सकता है? कुछ लोग नाकाम ही हुंदे ने। नकाम हो फिर वो मुकद्दर उन्होंने माड़े ने, नकामी इस काम च कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिहड़ा गरीब है बकरी रख ले, बकरी रख लो, ਇਹਦੇ च घाटा नहीं। वो मैं पहले ही कहा है मुहतरम के अगर तुहाडे मुकद्दर माड़े ने तो उन्होंने नहीं कोई बदल सकता। बाकी इस काम च घाटा नहीं है। अल्लाह बख्शे, खुदा दी ज़ात गरीके रहमत करे। मेरे वाला साहब सन उन्होंने तो यही कहा कि पुत्र इन्होंने गवाई ना, इन्होंने रखी। सर तुसी 20 साल तो माशाअल्लाह काम करदे हो पे, तुसी किन्नियां क बकरियां रखदे हो जिन्हां नूं तुसी आसानी नाल संभाल सकदे हो? ते किहड़ी नस्ल है तुहाडे कोल? मेरे को सियालकोटी नस्ल है ते कुछ बीतल ने, ऐसी रखियां ने। ऐसी मेरे वाले साहब उन्होंने कोल सन, फिर मेरे को आईयां ते इन्हां नाल ही असीं, ऐसी साडा शौक है, ऐसी साडी जरूरत है, ऐसी साडा जाग है। जिंदाबाद। ते इस टाइम सर तुहाडे कोल टोटल किन्ने जानवर ने? तकरीबन 20-25 ने। माशाअल्लाह। तुसी जिक्र कीता है तुहाडे कोल सियालकोटी नस्ल है, इस तो इलावा बीतल है जी। जिहड़ी सियालकोटी ते बीतल है इहदे च की फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है, एडजस्ट हो जाती है इधर साढ़े एरिए बीतल वगैरह। जो दूसरे इलाके तो जड़ियाँ आंदियां ने, राजनपुरी हो गया, सिंधी हो गई, वो आ गए इत्थे तो फिर उन्होंने पानी लाग हो जाता है, या अब हवा उन्होंने मुताबिक नहीं, या इत्थे दा पट्ठा उन्होंने मुताबिक नहीं है, तो फिर वो नहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। मैं पूछना चाह रहा कि जिहड़ी सियालकोटी ते बीतल है इहदी पहचान दसो कि आम आदमी नूं किंज पता चले दा ए नस्ल सियालकोटी है ते ए नस्ल बीतल है? कक्की सियालकोटी नस्ल है। अच्छा। ते जिहड़ी बीतल है? बीतल है मक्खी चीनी हो गई। अच्छा। जिहड़ी विच वाइट है इहनूं तुसी बीतल कह रहे हो? जी ए बीतल है, वो बैठी दी बीतल जी। ते ਇਹ सर ਜਿਹੜੀ देसी होंदी है ते ਜਿਹੜੀ सियालकोटी है? देसी दा नाम है सियालकोटी। सियालकोटी है यानी कि देसी ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ सियालकोटी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। देसी एक ਜਿਹੜਾ ना एक इन्हां दी किस्मां टैडी है,
ਨਾਚੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੈ, ਬੀਤਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋਈਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ? ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਇਹ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਗਰ। ਦੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਅਜਵੈਣ, ਪੂਦਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਥਰੇ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਮੇਥਰੇ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ, ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ। ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਹਮ ਵਜ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਚਮਚ, ਈਜ਼ੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਫਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇ? ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜ਼ੋਬਨ ਦੇ ਲਓ, ਨਿਲਦਾਨ ਦੇ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਜਾਏ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਦਨ ਬਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਦਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਵੰਡਾ ਦਾਲ ਭਿਓ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਕਰੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ? ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਲ ਚਨਾ ਫੁਲਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ। ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਟਾਲਾ, ਮੈਣਾ, ਕਟਿਟਨ, ਸਿੰਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਮੁਖਤਲਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਾਈ? ਡੇਲੀ ਚਰਾਈ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਓ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਮੋਟੀ? ਬਰੀਕ।
ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਖਿਲਾਓ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਬਰੀਕ, ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਢੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਨਮਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਮਕੀਆਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਐਡਾ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਮਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਈਆਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਟਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 20-22 ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, 20-22 ਜਾਨਵਰ? 22 ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਜਾਨਵਰ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਉਹ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਮਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ 20-22 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 20 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਈਦ ਵਾਸਤੇ, ਈਦ ਦੇ ਬੱਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਈਦ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸੇਲ ਕਰ ਛੜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਸ਼ ਜੀ, ਨਸੀਬ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ? 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਵੀ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, 2 ਦਫਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 1 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੇ 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ 2 ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 2 ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਉਹਨੇ 1 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਸ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਮਾਓ ਕੁਛ, ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।